حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنے تنہا ہمارا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص شافی محشر، ساقی کوثر، جناب آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اس موضوع کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگو، ہم نے تمہارے لیے زمین میں جو رزق رکھا ہے، پاک اور حلال رزق جو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے کو اختیار مت کرو، شیطان سے تم دوری اختیار کرو، الغرض کی انہ لکم عدو مبین، شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، ایک یہ کہ ہم نے جو زمین میں تمہارے لیے پاک اور حلال رزق رکھا ہے اسے کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ تم شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، اس کے جال میں پھنس گئے، تو جان لو کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں جو شخص ہے وہ ہمارا دشمن ہے، فلاں شخص سے ہماری نہیں جمتی ہے، تو اب ایسی حالت میں ایک انسان اس سے ہمیشہ دوری اختیار کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ شخص ہمارا دشمن ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ہمارے لیے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ایسی حالت میں جب شیطان کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا ہمیں اس سے دوری اختیار کرنا، لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور شیطان کے بہت قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تو تم بھی اس سے دشمنی اختیار کرو۔ یعنی جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لہٰذا تم اس کے بہکاوے میں مت آ جانا، اس کی باتوں میں مت آ جانا،
ورنہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو اسے برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اسے گناہ کے کام کروانا چاہتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، سوال کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہمارے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے شیطان پر غالب کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مجھ پر چلنے والی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں شیطان جو یہ ہمارا دشمن ہے، اس کی دشمنی ہم سے شروع کیسے ہوئی؟ آخر کار یہ شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا؟ تو آپ دیکھیے، سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور قرآن کے اندر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو، جن و انسان کو یعنی شیطان کو یہ حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدے کرو۔ تمام لوگوں نے سجدے کیے، لیکن ابلیس جو تھا انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے تکبر اور غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ یقیناً وہ کافروں میں سے ہو گیا، گویا کہ اس نے اس بات کا انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدے کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کون سی چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے روکی ہے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، جس بنا پر ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ تو ذلیل و خوار ہوا، تو سب سے بڑا رسوا ہونے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اسے ذلیل اور خوار رسوا کر کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام جب داخل ہو گئے، یہیں سے شیطان کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ شیطان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کہا ہے، لہذا اب میں آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور ایک شرط لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو تم جنت کے اندر رہو، جنت کی جو نعمتیں ہیں اسے استعمال کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو یاد رکھ لو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ذہنوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے، اس کے پھل کے کھانے سے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لیے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، تمہیں ایسی حکومت ملنے والی ہے جو کبھی پرانی نہ ہوگی، جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ وسوسہ ڈال کر انہیں پھل کھلا دیا، اور جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسموں سے کپڑے اتر گئے، جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہاں سے شیطان کی جو ہے وہ دشمنی ایک انسان سے شروع ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے یہ ایک انسان کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے نا اس کے جسم کے اندر، ویسے ہی شیطان بھی اس کے جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم،
जिस तरह से इंसान के जिस्मों में खून दौड़ता है, उसी तरीके से शैतान उसके जिस्म में दौड़ता है। अलगर्ज की शैतान की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से इसे बुराई के रास्ते पर लाया जाए, ज़लालत और गुमराही वाले रास्ते पर लाया जाए, और किसी ना किसी तरीके से इससे कोई ना कोई गलत काम करवा दिया जाए। जैसे ही शैतान कोई गलत काम करवा देता है, इंसान से बुराइयां करवा देता है, खुश हो जाता है, खुश हो जाता है कि मैं तो कामयाब हो गया, जो चाहता था, जो मेरी कोशिश थी, उसमें मैंने अपने आप को कामयाब कर लिया। और ये भी चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा कबीलुहु मिन हैथु, तुम जहां कहीं भी रहते हो, शैतान और उसके कबीले वाले तुम्हें देखते हैं, ला तरौनहुम, लेकिन तुम उन्हें देखते नहीं। अलगर्ज के शैतान हमारे पीछे पीछे लगा रहता है। जब हम कोई अच्छाइयां करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, शैतान और उसके कबीले वाले हमारे पीछे पीछे लगे रहते, और उनकी ये कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से उससे रोक दिया जाए, अच्छे काम करने से उसे रोक दिया जाए, रोक दिया जाता है। और शैतान जो है देखता है, हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरीके से आप देखिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार और हरबा ये होता है, कोशिश ये होती है कि हम उसे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, इंसानों को अल्लाह के जिक्र और अज़कार से गाफिल कर दें, इंसानों को, लोगों को उनकी मस्जिदों से दूर कर दें। ये इंसान की कोशिश होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, शैतान जो है वो तुम्हें जिक्र से दूर करना चाहता है, वानी सलाह और नमाजों से दूर करना चाहता है। आज देखिए, एक इंसान नमाजों से कितना दूर होता हुआ जा रहा है। एक वक्त होता था कि जब एक इंसान अजान सुनता था, उसकी दौड़ जो है मस्जिदों की तरफ होती थी, मस्जिदों की तरफ वो भागता था। लेकिन आज एक वक्त ऐसा आया है कि एक इंसान अजान को सुनकर मस्जिदों से दूर भागता है। शैतान का ये काम था कि जब वो अजान सुनता तो शैतान अजान सुनकर दूर भागता था। आज हम इंसानों की हालत ऐसी शैतान ने बना दिया, शैतान ने हमारी हालत ऐसी कर दी है कि हम मस्जिदों से दूर होते हुए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र और अज़कार से हम दूर होते हुए जा रहे हैं। शैतान ने हमारी ज़हनों में तरह तरह के फितने डाल दिए, शैतान ने हमारे ज़हनों में तरह तरह के फिल्मी गानों को डाल दिया, जिसको हम सुनते हैं अकेले में, तन्हाई में होकर उसे गुनगुनाते हैं, और उसे गुनगुना कर एक शैतान को खुश करते हैं। एक इंसान जो है गाना गाता है, उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन शैतान का मकसद है इसके जबान पर कभी भूले से भी जिक्र अज़कार ना आने पाए, कभी वो जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत का ना करने पाए। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तुम अल्लाह तबारक व तआला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो। जब भी तुम खाली बैठो, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करो। लेकिन नहीं, शैतान हमारे ऊपर हावी हो चुका है। शैतान हमें तमाम तर कामों से रोक लिया है, जितने खैर के काम हैं उनसे हमें बहका रहा है, उनसे हमें रोक रहा है। इससे और आगे देखिए, शैतान हमें बेनमाजी बनाना चाहता है, शैतान हमें बेनमाजी बनाना चाहता है, और इसमें शैतान कामयाब भी है। एक इंसान को शैतान पूरी पूरी रात जगाता है, और आखिर में जब फजर का वक्त होता है तो कहता है अलैका लैलुन तवील, अभी तो रात बहुत लंबी है, फर्क तुम सो जाओ। थपकियां देता है और एक इंसान सो जाता है। तो शैतान की कोशिश ये है कि हम उसको इबादत से दूर कर दें। शैतान की कोशिश ये है किसी भी तरीके से हम उसे गलत रास्ते पर लगा दें, और आज हम वही जो हमारा दुश्मन है उसके बतलाए हुए तरीके पर चल रहे हैं, उसके बतलाए हुए रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। बल्कि यूं कह दिया जाए कि शैतान जो है
हमें एक बार रास्ता दिखाता है, हम 10 बार उसके रास्ते पर चलकर उसे खुश करते हैं। ये हमारी हालत है। शैतान जो है दिलों के अंदर बुग़्ज़ डालना चाहता है। शैतान दो लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है, हसद पैदा करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। शैतान की कोशिश ये है, शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर दुश्मनी डाल दे, बुग़्ज़ डाल दे। और आज एक इंसान दूसरे इंसान से दुश्मनी कर रहा है। एक इंसान की बात तो दूर की है, आज एक घर के अंदर एक बाप बेटे से दुश्मनी इख्तियार कर रहा है, एक बेटा बाप से दुश्मनी इख्तियार कर रहा है, यहां तक कि शौहर है तो बीवी से दुश्मनी इख्तियार करता है। ये सारी चीजें जो है वो शैतान के हरबे हैं। और शैतान हमारे दिलों के अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ डालना चाहता है, जिस बिना पर हम अपने अंदर अपने लोगों से दुश्मनी करते हुए नजर आते हैं। आज एक इंसान ऐसी हालतों में कि जब वो किसी से दुश्मनी करता है, अगर हदीस में देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबागज़ू, तुम आपस में बुग़्ज़ ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। और उसके आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वला तदाबरू, तुम एक दूसरे से यानी मुंह ना मोड़ो, और वला तकातऊ, आपसी जो ताल्लुकात है उसे मत तोड़ो। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आपस में भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। और तुम्हारे लिए वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासति अय्याम, एक मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा किसी से दुश्मनी करना ही जायज नहीं है। यह हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा दुश्मनी इख्तियार की जाए। लेकिन आज लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं और उनकी दुश्मनी की हालत ये होती है कि पूरा पूरा साल भर क्यों कह लिया जाए कि 2-4-10 साल तक दुश्मनी रहती है, आपस में बातचीत नहीं, सगे भाइयों से बात नहीं होती है। और आखिर में ये फख्र से कहते हैं कि फला जो शख्स था वो मर गया, लेकिन हमने उसकी जिंदगी में उससे बात नहीं की। ये अल्फाज कहते हुए एक इंसान नजर आते, ये अल्फाज एक इंसान फख्र से कहता है कि फला से हमारी दुश्मनी है, मैं उससे बातचीत नहीं करता, मैं उससे दूर रहता हूं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन सारी चीजों से अपने आप को महफूज रखो, बुग़्ज़ हसद वाली चीजों से महफूज रखो, ताल्लुकात तोड़ो मत, ताल्लुकात बनाओ। तो ये शैतान जो है हमारे ताल्लुकात को खत्म करवाना चाहता है। शैतान की ये कोशिश है किसी ना किसी तरीके से उनके दरमियान इख्तिलाफ डाल दिया जाए, ये आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में बुग़्ज़ करते रहेंगे, लिहाजा हमें कामयाबी मिलती रहेगी। तो ये भी शैतान की एक चाल है। इसी तरीके से आप देखिए, शैतान जो है हमें नाश बनाना चाहता है, और बल्कि यूं कह लिया जाए बनाना चाहता नहीं बल्कि हमें बना कर रख दिया है। हमारी मिसाल जो है एक मुर्दे की तरह हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अज़कार करता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करता है, और एक वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करता, उसकी मिसाल जिंदे और मुर्दे जैसी है। आज हम और आप अपना मुहासबा करें और सोचें कि हम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह तबारक व तआला का कितना जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह को कितना याद करते हैं। कुरानी जो दुआएं हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो ज़बान दी है उस पर हम कितना यानी अदा करते हैं, और अगर अदा नहीं करते फिर हमारी मिसाल यही है, हम मुर्दे जैसे हैं। हम देखने में तो जिंदे हैं, हमारी जिस्म में रूह है, लेकिन अंदर से हम मर चुके हैं। तो शैतान की एक चाल है कि वो उसे मुर्दा बना दे और हम मुर्दे बने हुए हैं। शैतान हमें बेहया बनाना चाहता है, शैतान हमें बेशर्मी के रास्ते पर ले जाना चाहता है, और आज उस रास्ते पर ले जाकर वो कामयाब भी है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, शैतान के बताए हुए तरीके पर मत चलो। शैतान का जो रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार मत करो। और वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, अगर तुम उसके बताए हुए तरीके पर चलोगे तो शैतान जो है वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का रास्ता दिखाएगा, बुराई और बेहयाई के रास्ते पर ले जाएगा, उसका तुम्हें हुक्म देगा। आज एक इंसान के अंदर बेशर्मी आम है, बेशर्मी की इंतहा। एक इंसान आज अगर देखा जाए तो उसके अंदर से गैरत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आज ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बेशर्मी है कि एक इंसान अपनी बहन बेटियों को लोगों के सामने लाकर पेश कर दे। आज बहन बेटियां बाजारों की जीनत बनी हुई है। आज बहन बेटियां सियासी मैदान में आगे निकल चुकी हैं। आज हमारी बहन बेटियां हर मैदान में मर्दों का मुकाबला कर रही हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है कि वो दयूस बाप, वो दयूस बेटा जो अपनी बहन और बेटियों को लोगों के सामने पेश करके खुश होता है और दुनिया हासिल करने के लिए जो चाहता है करता है। यकीन मानिए कि अगर शेर के झुंड में बकरी को डाल दिया जाए, बकरी की हालत क्या होगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम नहीं सोच सकते कि उस वक्त उसकी हालत क्या होने वाली है। यही मिसाल है जिस औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उसे चार दीवारी के अंदर रखा जाए, आज लोगों के सामने पेश कर दिया गया। किसी शायर ने कहा था कि तुम घर के चरागों को जो लाओगे महफिल में, परवाने फिदा होंगे, अंजाम बुरा होगा। तो आज अगर ऐसी हालतों में दुनिया हासिल करने के लिए बहन बेटियों का सहारा लिया जा रहा है, दुनिया तो हासिल हो जाएगी लेकिन तुम्हारी इज्जतें नीलाम होंगी, तुम्हारी इज्जतें नीलाम होंगी, तुम्हारी इज्जतें लुट जाएंगी। और इज्जत ये एक ऐसी चीज है, एक बार लुट जाए फिर पूरी जिंदगी तुम्हें वापस मिलने वाली नहीं है। एक बार अगर तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए, कितने अच्छे हो जाओ, कितने मुत्तकी परहेजगार बना लो अपने आप को, वो दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। तो आज हमने बेहयाई को आम कर दिया, बेशर्मी को आम कर दिया और नतीजा हम खुद अपने सामने देख रहे हैं। शैतान की कोशिश होती है लोगों को इबादत गाहों से, इबादत की जगहों से दूर कर दिया जाए। हमारे मुआशरे में वो चीजें आम है। आज हमारे मुआशरे में जगह जगह पर देखा जाए तो बुतखाने आबाद है, जगह जगह पर देखे जाए मजार बनाए जा रहे हैं, उससे लोगों को तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर मस्जिद बनाने की बात आए, लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होती है। वो क्यों? शैतान उसके जहन में डालता है कि देख भाई, आज अगर वहां पर इबादत गाह बन जाएगी, मस्जिद बन जाएगी, वहां पर लोग अल्लाह को सजदे करेंगे। और शैतान को यही बात तो पसंद नहीं है ना, शैतान यही चाहता है ना कि ये अल्लाह को सजदे ना करे। तो शैतान को इस बात से तकलीफ होती है कि मस्जिदें आबाद ना हो, मजार आबाद हो जाएं और वहां पर बेहयाई बेशर्मी के अड्डे कायम होंगे जिस पर शैतान खुश होगा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि जो ये सारे खुराफात की चीजों में आगे रहते हैं। जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के घर की बात आती है, लोग इस तरह की चीजें बोलते और कहते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, शैतान जो है गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करता है। हमारे दरमियान गुनाह को इस कदर बना सवार कर पेश कर देता है, बाज दफा ऐसा होता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि ये भी गुनाह है, ऐसा करना भी गुनाह है। शिरकिया कलमात जो है हमारे जहनों में डालता, या इसी तरह से जो शिरकिया अल्फाज होते हैं, चाहे वो नात ही की शक्ल में क्यों ना हो। बात लोग कहते हैं कि आलिम साहब मैं नात सुन रहा था, नात है अगर उसके अंदर जो ऐसे अल्फाज हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है, उससे भी परहेज करना है। तो शैतान ये चीजें हमारे जहनों में डालता है। और इसी तरीके से देखिए, शैतान जो है सबसे बड़ा उसका जो हरबा होता है, क्या कहता है, फला फला कर रही है तुम भी कर लो, सब लोग कर रहे हैं तुम भी कर लो, उसमें हरज क्या है? हरज है, फला फला तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे, फला फला जो कर रहे हैं उनका अमाल उनके लिए है, तुम्हारा अमाल तुम्हारे लिए होगा। तो आप ये चीज अपने जहन में रखिए कि शैतान जब आपके जहन में ये बात डाले फला फला लोग ये कर रहे हैं, तो फौरन औज़ुबिल्लाह पढ़ो।
آج اکثر نوجوانوں میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں کر رہے تھے ہم بھی کر لیے، اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل حرج ہے۔ ہم کسی کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم کسی کو دیکھ دیکھ کر چلو، بلکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے جس کا تمہیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر حکم مل رہا ہے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ شیطان جو ہے کہ انسان کو نا امید کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ نا امید ایک انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، دیکھو تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اب تم معاف نہیں کیے جاؤ گے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ ہماری ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، بلکہ جتنے بھی گناہ تم سے ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، چلو انسان ہو، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، ایسی حالتوں میں اگر غلطی ہو گئی نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگو، کتنے بڑے ہی تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ شیطان جب یہ وسوسے ڈالے تو اپنی آپ کو بچاؤ ایسی چیزوں سے، ایسے وسوسوں سے۔ اور شیطان جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے سنت کی جگہ پر بدعات کو لایا جائے، سنت کی جگہ پر بدعات کو عام کر دیا جائے، یعنی صحیح چیز کے سامنے غلط چیز کو اتنا عام کر دیا جائے کہ صحیح چیز کو لوگ بھول جائیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ ایک انسان صحیح چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے غلط چیزوں کو اتنا زیادہ عام کر دیا گیا، پہلی جو صحیح چیز تھی وہ دب کر رہ گئی، غلط چیزیں اس سے آگے ہوئیں اور سارے لوگوں میں عام ہو گئی۔ اور شیطان یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے وہ بندے جب تک ان کے جسموں کے اندر روح رہے گی، جب تک وہ زندہ رہیں گے، تب تک ہم انہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہمیں کر رہا ہے گمراہ۔ کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، اور شیطان جب ہمیں ان ساری چیزوں میں لائے تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے، خیال کرے کہ آیا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، ایسی حالتوں میں اللہ رب العزت کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کون سا چہرہ، کون سی شکل میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جب سوال کرے گا دنیا کے اندر کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور ایسے تمام تر حرموں سے بچنے کے لیے ایک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار جو ہیں وہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اپنی زبان سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ایک انسان پڑھتا رہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے معوذتین جو ہیں ان کا اہتمام کرے۔ یہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ اگر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت جب تک ہم تمام لوگ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ احباب جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری مسجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔